یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ جس ملک کا جو دفاعی نظام ہے یا اس کا جو ڈیفنس ہے وہ مضبوط ہے، وہ ملک ہی جو ترقی کر سکتا ہے، ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے، پروگریس کر سکتا ہے، اکانومیکل جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے اس کو کر سکتا ہے، اور ہائی جو رینج کے اندر جو ریونیو ہے اس کو جنریٹ کر سکتا ہے۔ یعنی کسی ملک کی جو انٹیگریٹی ہے، پراسپیرٹی ہے، یہ ڈپینڈ کرتی ہے ٹوٹلی اس ملک کے دفاعی نظام کے اوپر۔ اگر آپ کا دفاع مضبوط ہوگا تو آپ کا ملک بھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹس کرے گا، پروگریس کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو ٹیکنالوجیکل ایرا چل رہا ہے، دنیا نہ صرف بہترین میزائل سسٹم بنا رہی ہے بلکہ اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم بنا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو شپ ہے وہ بنا رہی ہے، ایئر کرافٹ بنا رہی ہے، اور دیگر ویپنز کی طرح جو ایک دوڑ ہے اس دنیا کے اندر وہ چل پڑی ہے جس کو کہتے ہیں ڈرون ٹیکنالوجیز۔ اور یہی وجہ ہے پاکستان نے اپنا خود تیار کردہ، خود ڈیزائن کیا ہے پاکستانی انجینئرز اور سائنٹسٹ نے شاپر 3 ڈرونز۔ یہ جو ڈرون ہے یہ بہت ایڈوانس ڈرون ہے اور ہائی ٹیک سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے پاکستان کی۔ یہ نہ صرف ملٹیپل جو آپریشن ان کو کنڈکٹ کر سکتا ہے بلکہ اپنے آپریشن کے دوران کسی بھی ٹارگٹ کو آئیڈینٹیفائڈ کرتا ہے، اس کی لوکیشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے، بلکہ اس کو انگیج کر کر نیوٹرلائز کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلوں کہ شاپر 3 جو پاکستان کا ڈرون ہے یہ پاکستان کے جو سائنٹسٹ ہیں، انجینئر ہیں اور پروفیشنل ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے خود ڈیزائن کیا ہے اس ڈرون کو۔ ناظرین، پاکستان کا یہ جو ڈرون ہے یہ ڈفرینٹ قسم کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کا مالک ہے۔ یہ کمیونیکیشن انٹیلیجنس گیدرنگ کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو الیکٹرانک انٹیلیجنس کیپیبلٹیز ہے اس کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے۔ وہ الیکٹرانک انٹیلیجنس کے جو آپریشن ان کو کنڈکٹ کر سکتا ہے، کمیونیکیشن انٹیلیجنس کے جو آپریشن ان کو کنڈکٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سرچ اینڈ ریسکیو کے جو آپریشن ان کو کنڈکٹ کر سکتا ہے۔ اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے سینسرز اور گیجٹ اور انسٹرومنٹ، گائیڈنس سسٹم، نیویگیشن سسٹم امبیڈڈ ہیں۔ اور یہ اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس، جنرل انٹیلیجنس ہے، امیج انٹیلیجنس ہے، وہ جو آپریشن ہے وہ کنڈکٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سرویلینس، کنٹینیوس سرویلینس کر سکتا ہے، مانیٹر کر سکتا ہے، اور نقشہ سازی جو میپنگ ہے وہ کر سکتا ہے۔ دشمن کے جو انسٹالیشنس ہیں، دشمن کا جو انفراسٹرکچرز ہے اس کو میپ کر سکتا ہے۔ ویورز، اگر پاکستانی ڈرون شاپر 3 کے ٹیکنیکل پیرامیٹرز کی بات کی جائے تو یہ 350 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے اس رینج کے اندر، اس ڈسٹنس کے اندر ملٹیپل جو آپریشنس ہیں ان کو کنڈکٹ کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے۔ اگر اس کی انڈورنس کی بات کی جائے، انڈورنس سے مراد ہے وہ ٹائم پیریڈ جس کے اندر یہ ڈرون اپنے آپریشنز جو ہے وہ کنڈکٹ کرتا ہے، اس کے بعد سیف اور ساؤنڈ اپنی جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر لینڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جو انڈورنس ہے، وہ ٹائم پیریڈ ہے، وہ 20 سے 40 گھنٹے ہے۔ اگر اس کے آلٹیٹیوڈ کی بات کی جائے تو یہ میڈیم آلٹیٹیوڈز کے اوپر یعنی 35,000 فٹ کی بلندی کے اوپر اپنے جو آپریشنز ہیں، انٹیلیجنس سرویلینس ہے یا انٹیلیجنس گیدرنگ ہے، کمیونیکیشن گیدرنگ ہے، اس کو سر انجام دینے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے۔ اور اس کا جو پے لوڈ ہے یا اس کے جو اوپر ویپنز ہیں، وہ ان کا جو پے لوڈ ہے وہ 400 سے لے کر 530 کلو گرام تک یہ ہو سکتا ہے۔ ویورز، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اوپر جو سینسیٹیو سینسر، گیجٹس، انسٹرومنٹ، نیویگیشن سسٹم، گائیڈنس سسٹم جو امبیڈڈ ہیں، اور کمیونیکیشن سسٹم بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے، امبیڈڈ ہیں۔ اور اگر اس کے سینسرز کی بات کی جائے تو کمیونیکیشن انٹیلیجنس کا جو سینسر ہے، انسٹرومنٹ ہے، وہ امبیڈڈ ہے۔ الیکٹرانک انٹیلیجنس کا جو گیجٹ ہے، سینسر ہے، اس کے ساتھ امبیڈڈ ہے۔ اس کے علاوہ سرچ اینڈ ریسکیو کے جو اکوپمنٹ ہیں
जो सेंसर है इसके साथ एम्बेडेड हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड जो इक्विपमेंट हैं, जो सेंसिटिव सेंसिंग इक्विपमेंट है, सेंसर हैं, वो इसके साथ एम्बेडेड है। इसके अलावा इसके साथ इंटेलिजेंस सर्विलेंस या इमेज इंटेलिजेंस के लिए भी सेंसर मौजूद हैं। व्यूअर्स, आपको साथ साथ ये बताता चलूँ कि ये शापर 3 है पाकिस्तान का ड्रोन। ये मोस्ट एडवांस ड्रोन है और हाईली सोफिस्टिकेटेड ग्रुप 4+ के अंदर इसको जो है कंसिडर किया जाता है। और ये अनमैन एरियल व्हीकल्स है, यानी इसके ऊपर कोई बंदा या कोई पायलट नहीं होता, बल्कि इसको ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल किया जाता है। जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसका जो ग्राउंड स्टेशन है उसकी वीडियो भी आप देख रहे हैं, जहाँ से इस ड्रोन के पूरे जो कंप्लीट जो सेंसर्स हैं और इसके जो वेपन सिस्टम है, इसकी फ़्लाइट है, इसका आल्टीट्यूड है, इसकी ट्रेजेक्टरी है और इसकी जो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है उसको कंट्रोल किया जाता है। अगर हम इसकी दीगर डायमेंशंस की बात करें तो इसके जो विंग स्पेन हैं वो 64 फीट चौड़े हैं। इसके अलावा जो इसका टेक ऑफ वेट है वो 1650 kg है। व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ, पाकिस्तानी इस एडवांस ड्रोन के अंदर लाइन ऑफ साइट की बेहतरीन कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। यानी ये लाइन ऑफ साइट किसको कहते हैं? कम्युनिकेशन, कमांड एंड कंट्रोल। जिस ग्राउंड स्टेशन से जब हम इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं तो ये लाइन ऑफ साइट इसकी जो है 300 किलोमीटर तक है। लेकिन जब 300 किलोमीटर से ज़ायद बियॉन्ड द लाइन ऑफ साइट से ये बाहर चला जाता है तो इसको हम सेटकॉम या सैटेलाइट कम्युनिकेशन से कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो कि 3000 किलोमीटर की जो रेडियस है, इतना जो एरिया ऑफ विसिनिटी बनता है। इस ड्रोन के साथ 2 इंजन जो हैं एसोसिएट हैं, जो इसको पावर देते हैं फ्लाइंग करने के लिए, इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, इसका आल्टीट्यूड चेंज करने के लिए, और इसके अंदर मज़ीद एडवांस फीचर भी मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने इसके अंदर जो एडवांस फीचर जो एम्बेडेड किए हैं, डेवलप किए हैं एवोनेक्स के लिए, इसकी जो एंटी आइसिंग जो सिस्टम होता है, यानी जब ये ड्रोन हर किस्म के जो वेदर कंडीशन है उसके ऊपर उसके अंदर जो है अपनी ऑपरेशंस को कंडक्ट कर देता है। लेकिन जब ये मीडियम आल्टीट्यूड से अगर हाई आल्टीट्यूड के ऊपर जाता है या मीडियम आल्टीट्यूड के ऊपर रहता है तो दीगर किस्म की जो आइसिंग आइस होती है, बर्फ़ होती है, इसके जो परों पर, इसके इंजन पर या इसके एरोडायनामिक फ्रेम के ऊपर जमना शुरू हो जाती है, उसके ख़िलाफ़ एंटी आइसिंग जो सिस्टम है वो एम्बेडेड है, जिसमें थर्मल एंटी आइसिंग सिस्टम हो सकता है या केमिकल एंटी आइसिंग सिस्टम हो सकता है या इलेक्ट्रो मैकेनिकल एंटी आइसिंग जो सिस्टम है वो हो सकता है या फिर हाइब्रिड सिस्टम यानी कंबाइन। ये तीनों जो टेक्नोलॉजीज़ हैं एंटी आइसिंग सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड मैकेनिज़्म के साथ यूटिलाइज हो सकती हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान का जो ये ड्रोन है ये लेज़र गाइडेड मिसाइल्स या वेपन से एम्बेडेड है। इसके अलावा इसके साथ एम्बेडेड हैं स्मार्ट बॉम्ब्स और एडवांस एयर टू सरफेस मिसाइल्स, जिनमें बर्क लेज़र गाइडेड मिसाइल भी शामिल है। और ये जो वेपन सिस्टम है इसलिए एम्बेडेड किया गया है, एसोसिएट किया गया है। इस ड्रोन से हर किस्म का जो काम है, हर किस्म की जो ऑपरेशंस हैं, मल्टीपल जो ऑपरेशंस हैं वो कंडक्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा दुश्मन के इलाके के अंदर ये सर्विलेंस करता हुआ उसके इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट का पता चलाने के बाद, खोज लगाने के बाद उस एंटी डिफेंस सिस्टम को, उस इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट को, उस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ये महवे परवाज़ रहता हुआ दुश्मन की नज़रों से दूर रहते हुए उसको ना सिर्फ इंगेज कर सकता है बल्कि निस्तो नाबूद न्यूट्रलाइज कर सकता है। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हूँ आपका होस्ट नासिर अली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अल्लाह हाफिज़।